Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Mutawal. We will continue in explaining how to build power electronic circuit using PSim. Before we did simulating circuits with only diodes, resistor, and AC signal. Now we will see how the system will behave with inductive load. So let us see first an inductive, a fully or pure inductive load with only AC signal or AC source. To find the AC source, you can get it from the frequently used component at the bottom. Okay, and the inductor, you can see it there also, or you can get it immediately as a shortcut by pressing I in your keyboard. You will get the inductor, and if you want to rotate it, you just right click and to rotate it. Okay. As I said, the bubble in the elements indicate the positive side of the component. Usually, inductor is not polarized component, so but they put it just in case, if you want to see a reference point, and the source also point the bubble at this node will indicate the positive side of the source. Okay. And you need a ground. You press G as a shortcut to get the ground. And if you want to wire the circuit, you press W. Okay. Then if you want to change the value of the source, you double click on the component and you change it 130 volt peak and the frequency as it is. Okay. Then you can see the inductor also. The value, make it 2 millihenry, which is 0.02. Press enter and close it. And one remark regarding any elements that you place in the schematic, there is a box indicating the current flag and voltage flag. The value is either 0 or 1. When you set it as a 0, it will not show the current value or variable on the plot when you simulate it. Let us make it 1 just to demonstrate to you what I mean for both of them, the voltage and current. Press enter. Okay, so when you simulate F8, F8, okay, it will indicate the current flag, which is I with a bracket and the name of the component L4. Okay, and also for the voltage flag, V with a bracket L4. Okay, which means the voltage across the element L4. But if you want to make your own variable or your own parameter that you want to study, you just need to use the prop, the voltage prop and current prop. Okay, you have 3 times here: the voltage from node to ground, which is node voltage, and you have also voltage node to node prop. Okay, which measure the difference across two nodes. We will not use it now. And you have the current prop. Okay, which indicated by this circle, and you have a bubble here to indicate the entrance of the current. The current entering the bubble will indicate the direction of movement or measurement. So you see that when I press the element, or when I place the element in the wire, it cut the wire and place the prop immediately. This is an advantage when you use PSim. Other simulating software when you place your component in a short circuit, it will short circuit the element, which is the disadvantage of some software like Multisim. But here you have an advantage of an automatic placing of the element. Okay. So I will name the variables that or the prop parameters. Let us say V in for the input, V voltage input, and V out for the voltage output, and the current I out. Okay, I out.
which is the same in. يعني the current in the source is the same current in the output. Yeah. So also we need a simulation control, which is indicated by a clock, and you change it accordingly to your according to your analysis. If you want to show two period of the simulation, you multiply the time period by 2. Okay, so it will get you 0.0333. Then you simulate by press F8. Give you so you can see this is the prob value that you made, and this is the flag value V of L4. If you don't want to show them here in this panel, you can unflag it, or you place a 0 in the flag like this, and you make it a default setting. So you set it as a 0 all the time. When you place an inductor, a new inductor, and you double click, you will see اللي هو 0 value for the flag. Okay, so so let us simulate it again to see what I mean. Look, the flags are now removed. Only your prop parameter that you just made in the schematic. Okay, so if you want to show the input output, you see that the input is the same the output, because they are in the same node. And you can see here, let us just simulate it to show you what I mean. Okay, so it's the same thing, even the peak, everything. Okay, because this node is the same as this node. This is the only measuring device. Okay, or the probe. Okay, so there is no drop or even any effect of this probe in the circuit. Okay, so we need to see the current, because the current is the interest part. So we'll remove the V out, which is the same as the V in, and we place the I out. Okay, only the I out. Okay, so this is the I out. You want to change the color just to investigate, to distinguish it. Okay, so you can see here when if you want to indicate the measuring device here, or measuring probe. خلنا شوف الحين طلعنا اللي هو تيبل تحت حق الميجرنج ستاف. خلنا نشيل الاشياء الاضافيه هذه عشان لا تضايقنا الفيو. اوكي الار ام اس ذا زين ولا الار ام اس. شوف الحين خلنا نشوف نفصص هذا الكلام. الحين زي ما قلت لكم نخلي هذا اللي شو يسمونه البروب، عفوا مو بالبروب، الكورسر الاوليه في بدايه السيميليشن او في بدايه البريود. نخلي هذا مثلا في 1 سايكل مثلا. اوكي، او هذا بنستخدمه اكثر شيء. الحين نبي نشوف البيك فاليو حق الكيرنت، فتأشر تمسك اللي هو الكورسر وتخليك على الجراف هذا، بعدين تنزل على التيبل وتقول له next maximum. اوكي next maximum، فهيحرك الكورسر هذه للنكست ماكسيمم حق ايش؟ حق الاي اوت، مو حق اللي هو الفي ان، لان انت ماسك الكورسر وانت على السلكشن للكيرف هذا، المربع هذا. اوكي، فميك شور يعني تمسك الكورسر هذه وتحطه في somewhere، بعدين تيجي تحت على التيبل وتقول له next maximum value، وبعدين يحرك الكورسر للنكست ماكسيمم هنا. اوكي، تجيب النكست ماكسيمم حق الفي ان هنا، وانت على الكورسر هذه تمشي كذا وتهده، بعدين ترجع على التيبل وتضغط رايت كليك وتقول له نكست ماكسيمم، يجيب النكست ماكسيمم حق ايش؟ الفي ان، مش حق الاي اوت. اوكي، فميك شور يعني دونت شو اسمه مس اوت يعني. اوكي، ثاني يعني خلينا نجي على الماكسيمم الكرنت، النبي حق الكرنت، بعدين نقول له نكست ماكسيمم، فيديك النكست ماكسيمم. اوكي، ايش كنت بعرف هنا ليش حطيت كذا؟ ابي استدي البيهيفير. الحين شوفوا عندما يكون الفي ان 0 عند التايم هذا، عند ايش؟ عند نصف البيريد، شو يصير الكرنت عند ماكسيمم فاليو. ايش معنى هذا؟ يعني ان الاندكتر فولي تشارج. اوكي، يعني هو في خلال فترة البوزيتيف بيريد للانبوت الاندكتر قاعد يشحن نفسه. اوكي، بالماجنتايز. اوكي، يعني يشحنه بمagnetic فيلدز. اوكي، بعدين فترة لما يكون 0
الكرنت، عفوا لما يكون زيرو الانبوت، عفوا نيجاتيف اقصد، يعني تنقلب البولاريتي، شو يصير ديسشارجنج اللي هو الاندكتر، فيصير كأن الاندكتر هو قاعد ايش يعمل، شو اسمه، يعمل يعطي كرنت للسورس. فهو صار في فيس شيفت هنا عندك في يعني الكرنت قاعد صار ايش في لاجينج، اللي هو الفولتج انبوت. اوكي زين، خلنا، ايوه خلنا نشوف الحين لما نحط اللي هو ايش دايود، نشوف البيهيفير حقته مع وجود الدايود. دقيقة. So let us يعني modify the circuit and make it with a diode. So الحين خلنا بس اسحب الكومبوننت هذه، اعطي مجال للدايود لمكان، يعني خلنا رتب المكان. بقول اضغط دي as a shortcut يعطيك الدايود مباشرة وتحطه عندك هنا. دقيقة بس خلنا نشيل الزايد هذا. اوكي، فالحين وصلنا الدايود. اوكي، تقدر تبي تظهر اسم الدايود تخلي display it's not important، يعني تخليه مثلا دائما يعرض، بس ما حد مهم اسم الدايود. اوكي، فالحين ايش نبي نشوف؟ نعرض الويف فورم. اوكي، شو يعلق؟ اوكي ثواني بس شوية. شوف الحين حطينا الدايود، في نفس الكل زي ما قلنا الدايود نفس الشيء، في فلاجات حق كان فلاج وفولتج فلاج، هو الديفولت كان اول ما تحطه زيرو. اوكي، بعض الاليمنت فيها 1، انت ميك شور يعني اذا انت ما تبي يعرض لك اياها نقول له زيرو. فنبي نشوف برضو كمان الفولتج دروب على الدايود. اوكي، فنحتاج اللي هو الفولتج ديفرنس هنا، فولتج دروب ديفرنس، شبكة عندك في الدايود، سمي مثلا فولتج عند دايود. اوكي، وتبي تعرضها مثلا في عندك لو هذا كله ديسبلاي ودائما يعرض لك اياها. اوكي، دان خلنا نشوف الحين السيميليشن. تقول له F8، تقول له ابي اعرض ال VN الحالة وال Vout الحالة كمان. وين؟ اوكي، Vout الحالة، لا ال Vout زي ما قلنا هو نفس ال VN. بس هو يتغير طبعا الدايود، بس عشان براويكم ايش قاعد يصير. الاي اوت نبي نعرضها، وكمان الدايود بعدين خلينا نشوف، نحط الكرنت بعدين نحط في سيبريت جراف اللي هو الاي دايود، عفوا في دايود. شو تلاحظون الحين؟ الدايود الفولتج دروب عند الدايود زيرو، بمعنى انه conducting all the time. يعني لما عندنا بيور اندكتر يصير انه ايش؟ يصير انه دائما شغال الدايود، يعني كان كل الانبوت هو الاوتبوت نفسه، يعني الفولتج ان عنده هو نفس الفي اوت. يعني الحين خلنا اوريكم الفي اوت نفسه هو الفي ان. شوف انا طلع حتى مع الدايود، يعني مساعدك السيركت الاوليه بدون دايود، الحين هذه مع الدايود. شوف يعني كان الدايود هو واير، ما كان تقدر تشيل الدايود وتحط عليه بداله واير. السبب ليش صار كذا؟ بسبب ان الاندكتر في البوزيتيف سايكل يصير هو ايش؟ تشارج، بيكون هذا هاي بوتنشال هنا. شوف خليك معي، هنا هاي بوتنشال وهنا لو بوتنشال. اوكي، لان انيشالي الاندكتر ما في ولا كرنت. اوكي، initially كان ما في ولا current، فيعني هذا اللوب بوتنشال هنا هاي بوتنشال، فيصير conducting اللي هو الدايود. اوكي، فكوندكتنج، وبعدين لما يصير عندك هنا ماكسيمم اللي تشارج اللي هو الاندكتر، والسبلاي صاير ينقلب الى النيجاتيف بولاريتي، ايش يصير عندك؟ يصير ان شو اسمه الاندكتر قاعد يفرغ عنده اللي هو الكرنت. اوكي،
والبوتنشال حق اللي هو هذه الاندكتر تنقل بالبولاريتي حقه، اوكي، لانه اكوردنج مع السورس. فهنا شو اسمه، صار مور نيجاتيف ذان اللي هو هنا، اوكي. فبيصير الكرنت بيتحرك، يعني بيمشي عند الدايود. فهذه الفكرة، انك اذا كان عندك مور نيجاتيف عند النقطة هذه عن هذا، فالكرنت بيصير انه ايش الدايود اون، او ان الدايود بايس. فهذه الفكرة، ان اذا عندك فرق جهد النقطة هذه اعلى من النقطة هذه، فعشان تعمل هذا تجيب هنا نيجاتيف اكثر من هذه. فهذا الكونديشن عشان يصير هل الدايود كوندكتيف او لا. فصار بالطريقة هذه الكرنت الاندكتر كان الكرنت سبلاي، فيعطيك لين بعدين يكون عندك شوف، خلنا نطلع المجر. لين بعدين يوصل عند النقطة هذه، شوف بعدين يبدأ تشارجينج، اوكي، يعني يصير في زيرو، بعدين يرجع بعدين تشارجينج second period. Okay, let us see now. yeah, one point يعني بعدين اذا بتسوي summation حق اللي هو الفايل حق السكيماتكس، ان تحط التايتل حق الشغل. تلاقيه عندك هنا في البيج، تحط هنا بيج، خليه على جنب كذا، اوكي، نقول له دبل كليك، سوي نيم مثلا، نيم حق لا تخلي هذا البيج تو بيج نمبر آثر. الآثر تحط فيه اسمك الكامل، محمد المطوع. اوكي، والكمباني ما يحتاج تذكرها، تبي تذكرها تكتبها يعني، اوكي. يلا تحط عليها مثلا revision last update، حط تاريخ مثلا 2020 10/4 او 4. اوكي، number pages name، تحط اسم التجربة مثلا اللي هو VAC، ما اقدر احط مسافة، عجيب. مثلا سمي النيم حق البيج كذا، مثلا VAC دايود اندكتر كذا، قول له انتر، حدد لك اياها. اوكي، فميك شور يعني تحط هذا بعدين في اي سبمشن بعدين حق اللي هو السكيماتكس، تحط اللي هو ديزاين باي اسمك والتايتل حق التجربة. هو ما تقدر تحط مسافة، تحط اللي هو اندرسكور، تحط اي حق الكمباني وكذا، اوكي، عشان اميز من هذا حق من السبمشن مثلا. اوكي، فزين let's just remove it now. خلنا الحين نشوف البيهيفير مع الريزستر. اوكي، خلنا اشيله واحط عندك ريزستر. اوكي، make your connection. انا كبرته بس يلا ما مشكلة. زين، دقة صغيرة بس انا مسوينها كذا. زين، فالحين ابي اشوف خلي الاندكتر. So let us now investigate the behavior now of the system when you place a resistive load in series with the inductive load. So when you simulate, you get the following result. You can see here this is the input, هنا ال I output. الحين الكرنت لو تلاحظون from zero لين يعني يرتفع ل maximum value somewhere هنا، بعدين discharging till then get into zero، بعدين يستمر zero. فلو تلاحظون هنا في discontinuity حق الانبوت حق الاوتبوت كرنت.
من قبل لما كان ما في resistive load ايش كان عندنا الكرنت يزداد بعدين ينقص بعدين لما يوصل زيرو يعني كان يقول touch it in one point maybe بعدين يكمل على طول اللي هو ايش charging. بمعنى اخر كان continuous من قبل بدون اللي هو resistive load. يعني لما نكون عندنا purely inductive يكون عندنا continuous conduction في السيركت، بينما هنا في ويش صاير في discontinuity حق الكوندكشن. ولو تلاحظوا ان برضو كمان الفولتج دروب عند الدايود في الفترة from zero to باي زائدا حاجة. لو تلاحظون ان صايرة زي في جرم هنا عندك، يعني ما صايرة نيجاتيفلي كامل 1 بولت صايرة، بسبب انه ايش الاندكتر كان عنده شوية كرنت وفرقها عند اللي هو ايش الريزستر. ففهمتوا ليش صار في عندك زي الجرم هنا؟ هو لو كان ايديالي الاندكتر يعني في لما كان ما عنده اندكتر مرة واحدة بس ريزستر يصير عندنا ايش كاملة اللي هو نيجاتيفلي بالس صايرة تحت هنا. بس بوجود الاندكتر عنده كان باور، عنده انرجي، ففرقها خلال الفترة هذه فروم اللي هو خلنا نشوف عشان نجيب الفترة اللي هو فترة التفريق الاندكتر. شو تسوي؟ تاخذ الكورسر هنا وتحط هنا في التيبل ماكسيمم نكست ماكسيمم، فيعطيك هنا النكست ماكسيمم. فالزمن من هالنقطة هذه لين النقطة هذه يمثل زمن تفريق الديسشارجنج حق الاندكتر. اوكي اوكي زين. والنقطة هذه تمثل اللي هو البيتا. هنا النقطة هذه تمثل بيتا، وش تمثل اللي هو times عندما يكون there is a current flow in the اللي هو السيركت. اوكي هذا يسموها بيتا، زمن بيتا هنا. اوكي والكوندكشن انجل حق الدايود اللي هو زمن من بيتا الى لما يكون بعدين دقيقة شوي بس. اي هذا الكوندكشن حقت الدايود. اوكي ونفس اللي هو لما يكون عندنا اللي هو تيار يمشي في الحالة هذه. بس بعدين في السيركت الثاني لما نشوفها في فرق بين الكوندكشن انجل والاكستنشن انجل اللي تسمعوها في اي. شوف هذا الفي اوت الحين لو تلاحظ تغير الحين الفي اوت صاير ويش صاير يوافق حركة الانبوت خلال فترة لما يكون عندك بيتا، وبعدين يصير ان الدايود اون عفوا يعني اوبن سيركت. لما يكون اوبن سيركت الدايود يصير بعدين في الاوتبوت صفر. يعني شوف تخيل لما يكون في فترة ان هذا يكون اوبن سيركت بيصير ما في كرنت مار هنا، فبيصير كل هذا الموجود عندك في القراءة في الاوتبوت شو اسمه يكون عندك ال V out صفر، ما عندك V out، ما في voltage بيكون عندك لما يصير هنا open. اوكي ولأن بعد الاندكتر خلاص فرق كل شيء، فيكون الفولتج ديفرنس هنا في المنطقة هذه وهنا يكون زيرو عند خلال الفترة هذه من بيتا إلى somewhere هنا. اوكي فهذه فكرة ثانية. بعدين بعطيكم أسئلة في الورك شيت، بس يعني حاليا بس اعملوا simulation زي ما هو هنا. اوكي عشان you understand how you build your circuit and